دیکھی مسکرائے. توجہ ہے. مجھے یقین ہے باتیں نہیں کریں گی ماں بہنیں کہ اس گاؤں کے اندر الحمدللہ جذبے بہت اچھے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی ٹریننگ اور اچھی روح پھونکی ہے یہاں کے علماء نے. مجھے خوشی ہے کہ ماشاءاللہ دینی اعتبار سے بڑے بیدار معلوم ہوتے ہیں آپ. باتیں نہیں کریں گی آپ. میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. آپ نے مگر اپنے اس جلسے کا عنوان ہی اصلاح معاشرہ رکھ لیا, اس لیے مجھے اس روٹ پہ آنا پڑا. میں آج کی تقریر میں آپ کو اللہ کی یاد دلانا چاہتا ہوں. بس نہیں بتانا چاہتا ہوں جناب والا یہ دولت اللہ دیتا اور ایسی دیتا ہے. جناب والا ایسی دیتا ہے جس پہ فضل فرماتا ہے اسے بے تحاشا دیتا ہے, بے حساب دیتا ہے. ارشاد فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم یؤتی من یؤتیہ من یشاء. اللہ فضل والا ہے, جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نواز دیتا ہے. حضرت عثمان غنی کو نوازا تو انہوں نے کیا کیا جناب والا؟ ہم نے کیا کیا؟ ذرا موازنہ کریں. ہم نے کیا کیا؟ ذرا سے پیسے آ گئے تو ہم نے معاذ اللہ سبار معاذ اللہ جہنم کی ڈگر خریدی. جوئے کھیلے, اللہ کی پناہ سبار معاذ اللہ. جناب والا ہمارے بھائی, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم روک نہ سکے اور وہ دوزخ کے کنارے پہ چلے گئے. انہوں نے شرابیں پینی شروع کر دی. شرابیں اللہ اللہ شراب, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ. وہ لوگ شراب کی بات آئی ہے تو مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے, اگر کہو تو سنا دوں, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, میرے سچے پیغمبر فرماتے ہیں, زمین آسمان کا سارا نام ادھر ادھر ہو جائے مگر حضور کی زبان کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. ارشاد فرماتے ہیں میرے پیغمبر, ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پیغمبر, میرے لیے نعمت, تمہارے لیے نعمت, ہمارے اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جناب والا فضل کا آسمان بن کے تشریف لانے والا پیغمبر. ارشاد فرماتے ہیں حضور ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 لوگ جنت میں انٹری نہیں کریں گے, 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. جنت کون سی جنت؟ باغ ہے جس میں بہار ہے, جس میں جناب والا ہم نے جو کچھ کیا. یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے, 60 سال کی ہے, 70 سال کی ہے, 80 سال کی ہے, اور بہت ہو گئی تو 90 سال کی ہو گئی. خال خال نظر آتے ہیں 90 سال والے, 50-60 کا ایوریج مل گیا ہے. حضرات محترم اس کے بعد مر گئی دنیا, ختم ہو گئے لوگ. یہ عمر جناب والا جس میں ہم نے شرابیں پی لی, جوئے کھیل لی, اللہ کو عزت دی, رسول پاک کو تکلیف پہنچائی, جناب والا ہاں اللہ کے جلال و قہر کو بلایا. چند روز کی زندگی, 50 سال, 60 سال, پھر کیا ہوا؟ مر گئے ہم. موت کے فرشتے کا سامنا نہ کر سکے ہم. کھیت میں لکھی تھی کھیت میں پکڑ لیا, مل میں لکھی تھی مل میں پکڑ لیا, کارخانے میں لکھی تھی کارخانے میں پکڑ لیا, گھر میں لکھی تھی گھر میں پکڑ لیا, روڈ پہ لکھی تھی روڈ میں پکڑ لیا. آج تک دنیا میں کوئی بھی طاقت والا, کوئی سورما, کوئی پہلوان, کوئی شہدور, کوئی جوان آج تک موت کے فرشتے کا سامنا کر ہی نہیں سکا. بڑی بڑی طاقت والے سرنڈر ہو گئے, بڑی بڑی قوت والے سرنگوں ہو گئے, بہت بڑے بڑے شہدور اور بڑے بڑے پہلوان موت کے فرشتے کے سامنے جناب والا جھک گئے. خدا کی عزت کی قسم, او ملک پور والوں, ایک شخصیت کا نام بتاتا ہوں, صرف ایک, ہاں اونلی ون, صرف ایک, وہ گریٹ, وہ مہان, صرف ایک شخصیت ایک ایسی ہے پوری دنیا کے پردے میں کہ موت کا فرشتے کے سامنے جناب والا دنیا جھکی, مگر موت کا فرشتہ اس شخصیت کے سامنے جناب والا سرنگو ہوتا نظر آیا. حضرات جانتے ہو وہ کون سی شخصیت ہے؟ بتاؤ ان وہابیوں کو, بتاؤ ان دیوبندیوں کو, مصطفیٰ جان رحمت کے باغیوں کو, بتاؤ نبی کے غداروں کو. اس پوری دنیا کے پردے پہ
اگر کوئی ایک شخصیت ہے جہاں موت کے فرشتے کو انتظار کرنا پڑا، خدا کی قسم تو وہ مدینے والے محبوب کی شخصیت ہے، آمنہ کے لال کا دربار ہے، موت کا فرشتہ کہیں نہیں جھکا۔ مگر پہلی اور آخری بار اگر موت کے فرشتے کو کسی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے پرمیشن کا ویٹ کرنا پڑا تو ملک پور والوں وہ تمہارے ہمارے محبوب کا دروازہ سے بولا زور سے بس وہی کی دربار، only one court in whole universe، پوری دنیا کے پردے پہ ایک نبی کا دربار، کیا شان ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے حسن صاحب، سوچ کیسے ہے محبوب، اور ایسے محبوب آج تک اس محبوب کی طرح دنیا کے پردے پر جھوٹ بولتا ہے، وہاں بھی جھوٹ کہتا ہے ان کی طرح، بے تیری طرح پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی طرح زمانے میں نہ آج تک کوئی آیا ہے، اور قیامت ہو جائے گی، آسمان اور زمین کا سارا نظام ادھر سے ادھر ہو جائے گا، سورج جنب والا اندھا ہو جائے گا اور چاند بے نور ہو جائے گا، مگر مصطفیٰ کا ثانی دھرتی کے پردے پہ کبھی نہیں آئے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت محسن علی سنت آفت جانے وحایت حضور سیدنا امام احمد رضا مچل کے فرماتے لم یات نظیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، او مصطفیٰ نہ تمہاری طرح کوئی آیا نہ آ سکے گا، مگر میرا موضوع ہی نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ دنیا جناب والا سامنا کرنا سکی موت کے فرشتے کا، انہیں جناب رائس مل میں گھیر لیا، وہ جو کہتے تھے کہ نبی ہماری طرح ہے، وہ جو کہتے تھے کہ نبی ہماری طرح ہیں، وہ جناب موت کے فرشتے کے سامنے رائس مل میں ہی جھکے پڑے ہیں، وہ چوراہے پہ گرے پڑے، وہ جو کہتے تھے نبی ہماری طرح، وہ ریلوے ٹریک پہ کٹے پڑے ہیں، موت کا فرشتہ آج تک کسی کے سامنے جناب والا جھکا نہیں، اور لوگ 50 سال 60 سال 70 سال مر گئی دنیا، مر جائے گی دنیا، نہ میں بچوں نہ تم بچو، نہ جناب والا شہزار بچے نہ جوان بچے، اور لوگوں کبھی قبرستان جا کے دیکھا کرو کیسے کیسے سورماؤں کو نکل گئی زمین، دیکھا کرو کیسے کیسے آسمانوں کو پی گئی زمین، ختم کر دیا ناموں کو، اڑا دیا نشانوں کو، نہ وہ بچے نہ قبر بچی، نہ نام بچا نہ نشان بچا، پھر کیا؟ آج کی تقریر میں لوگوں میں تمہیں اللہ کی بات بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں پالنہار وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، شام دینے والا وہ ہے، پیسہ دینے والا وہ ہے، پیسہ لینے والا وہ ہے، تلاش کرنے والا وہ ہے، بچا کیا مر گئے، آنکھیں بند ہو گئی، اور آنکھیں بند ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ بس شروع ہو گئی ایک دوسری دنیا، ایک شروع ہو گیا ایک دوسری دنیا کا سفر۔ قبر میں پڑے رہو، اب قبر میں بتاؤ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ 3 سوال۔ اب ذرا نشے والے کی سنو، یہ نشیڑیے، یہ ٹوٹنے، یہ آوارے، یہ آوارہ خیال، یہ بدماشیاں کرنے والے، یہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے جنہیں اللہ نے دیا تھا، اور ان نشیڑیوں نے چوریاں کر کر کے، ان نشیڑیوں نے آوارہ گردیاں کر کر کے جو ان سانسوں کا اور اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑایا، اب ان کی سنو، لے گئے تھے گاؤں والے اٹھا کے، مر گیا ہے نشیڑیا،
یہ ٹوٹن مر گئی. بات ہنسنے کی نہیں ہے. اب ذرا سنو تو پسینہ آ جائے گا, کانپ جاؤ گے. ٹوٹن کو لے گئے لوگ, لاش پڑی ہے آوارہ گرد کی, لے گئے مسحری میں سجا کے لے گئے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں. 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 گئے تھے 4 آ گئے, ایک کو کدھر چھوڑ کے آ گئے؟ ایک کو قبرستان میں چھوڑ کے آ گئے. خالو آ گیا, مامو آ گیا, دادا آ گیا, جناب والا تاؤ آ گیا, بھیا آ گیا, سب آ گئے. اب کوئی نہیں بچا, اکیلی ٹوٹن پڑی ہے قبر میں. جانتے ہو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں بات ہنسنے کی نہیں ہے, پسینے آ جائیں گے. ابھی جو میں بتانے جا رہا ہوں اے لوگوں, ابھی جو میں تمہاری گوش گزار کرنے جا رہا ہوں, ہوش اڑا دے گی وہ بات. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کے ساتھ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے لوگوں کے آنے کے بعد, سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں, سب سے پہلے اس نشہ کرنے والے کا چہرہ کعبے کی طرف سے گھما دو. نشہ کرنے والے کا چہرہ کعبے کی طرف سے ہٹا دو. غور کرو مسلمانوں, کر کے آئے تھے ہم کعبے کی طرف منہ کر کے دفن کر کے آئے تھے, مگر قہر کی پہلی سیڑھی, قہر کی پہلی سیڑھی کعبے کی طرف سے اس کا چہرہ ہٹاؤ. جب اللہ کی رحمت ہی روٹ گئی جناب والا, اب کون بچا؟ دنیا میں نشے کر کر کے عقلیں چلی گئی, مال چلا گیا, چوریاں کرتے رہے جناب والا. کسی کا انجن چرا لیا, ماں نفتہ کا جناب والا گلا گھونڈ دیا جناب والا. کسی کا لوہا چرا لیا, بس 5 روپے کے لیے انتراتما کو جناب والا ذبح کر ڈالا. کہیں کا نہ رہا, نہ عقل بچی, نہ دل بچا, نہ حیا بچی, نہ شرم بچی. آنکھوں میں جناب والا وفا نہیں, آنکھوں میں وفا نہیں, ریا ہی ریا ہے. او لوگوں, زندگی کیا ہو گئی, اجیرن بن گئی پوری زندگی. پاگل ہو گیا, عقل نہ بچی, دل غائب ہو گیا, حیا نہ بچی, شرم نہ بچی, کچھ نہ بچا. انسان ہی کیا, انسان کے بھیس میں جانور ہی جانور ہے, بیل ہی بیل ہے. نہ جناب والا جب سب کچھ ہے ہی نہیں, انسانیت نہیں, مان نہیں, مریادہ نہیں, سوابھیمان نہیں, وقار نہیں, مان سمان نہیں, کچھ نہیں بچا ہے. اللہ بچا کیا ہے؟ جناب والا بیل ہی تو ہے جناب والا. انسان کہاں ہے؟ آدم ذات ضرور ہے مگر جناب جانور ہے. انسان کا جناب والا آدم کا بیٹا ضرور ہے مگر جانور ہے چاروں طرف سے. سب کچھ کھو دیا تھا دنیا میں, اور جو کچھ بچ گیا تھا اب وہ قبر میں اجڑ گیا. اب کیا بچا؟ دنیا میں مال گیا, دنیا میں عزت گئی, دنیا میں شرم گئی, دنیا میں حیا گئی, دنیا میں گھر گیا, دنیا میں انسانیت گئی. اب جیسے ہی قبر میں گیا تو وہ جو کچھ بچا تھا وہ بھی چلا گیا. رب نے ارشاد فرمایا او فرشتوں, اس کا چہرہ کعبے کی طرف سے ہٹا دو. حضرات اب کعبے کی طرف سے اس کا چہرہ ہٹا دیا گیا. بتاؤ بچا کیا جناب والا؟ کچھ بھی تو نہیں بچا. رحمت مولا ہی روٹ گئی تو اب بچا کیا؟ کون تو جناب تمہاری مدد کرے گا؟ کون فریاد رسی کرے گا؟ کس کی طرف لو لگاؤ گے؟ کس سے التجا کرو گے؟ آج تو بھیا بھی کام نہیں آ سکتا, ماں بھی کام نہیں آ سکتی, کوئی کسی کا نہیں ہے. حضرات محترم بس رشتے تمام ہو گئے دنیا کے پردے پر. آج تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرات محترم یہ رب کی رحمت ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے, اور پھر اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں. اب دنیا میں بھی تم نے اس کی رحمت کو جناب والا, اس کی
रहमत को गजबनाक किया और कब्र के अंदर भी जनाब वाला उसकी रहमत रुट गई। अब किधर जाओगे? मैं ये कहने जा रहा था, टाइम ज्यादा ना हो जाए हजरत, मुझे 1 घंटा ही बोलना है। मैं ये कहने जा रहा था हजरत 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 3 तो मर गए, कब्र में गए, 3 सवाल हुए और सवाल के बाद अगर आपने अच्छे सवालों के अच्छे जवाब दे दिए, तीनों सवालों के जवाब पॉजिटिव अंदाज में दे दिए, आपने रब बता दिया, 3 बता दिया, हुजूर के बारे में आप क्या कहते थे ये बता दिया, तो जानते हो क्या होगा? निदा आएगी, मेरा बंदा सही कह रहा है, मेरी बंदी सही कह रही है। इसके नीचे मोटे मोटे गद्दे बिछाओ जन्नत के, सुभान अल्लाह। शुरू हो गई जनाब वाला, वो शुरू हो गई, वो लाइन शुरू हो गई जिस लाइन की मैं बात करना चाहता था। ऐसे गद्दे कभी देखे नहीं हैं ख्वाबों में, बड़े बड़े मोटे गद्दे, इस पंचों के गद्दे जनाब, बड़े बड़े स्प्रिंग लगे हुए होंगे। तुमने यहाँ कितना देखा? 3 इंच का गद्दा देखा होगा या 6 इंच का गद्दा देखा होगा? वो फिटों के गद्दे हैं। तुमने 1.5 टन की या 1 टन की एसी देखी होगी, मगर वहां हजरात मोहतरम मेरा रब फरमाएगा जन्नत की खिड़कियां खोल दो, रास्ते से जितनी अड़चने हैं वो सब हटा दो, डायरेक्ट हवा आने दो जन्नत से। 1.5 टन और 2.5 टन की एसियां, ओ लोगों तसव्वुर भी नहीं कर सकते कैसी कैसी ठंडी हवाएं वो पार्क होंगे। ये जनाब वाला गुलाब का फूल अलग है, जनाब वाला लिली का फूल अलग है, हजरात यास्मीन अलग है। ऐसे ऐसे फूल जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, वो पार्क, वो बाग, वो बहार, वो खुशबुएं और वो जनाब वाला वो हवाएं और वो जनाब मजा ही मजा शुरू हो गया। अब एक दिन क़यामत आ जाएगी और क़यामत आने के बाद जनाब वाला सबका हिसाब किताब हो जाएगा और हिसाब किताब के बाद जानते हो हजरात कुछ लोग जहन्नम की तरफ चले जाएंगे, कुछ लोग जन्नत की तरफ चले जाएंगे। हजरात मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा। अब जो जन्नत में जाएगा वो 50 साल के लिए नहीं जाएगा और जो जहन्नम में जाएगा वो 50 साल के लिए नहीं जाएगा। जहन्नम में भी हमेशा रहेंगे और जन्नत में भी हमेशा रहेंगे। जो जन्नत में पहुंच गया फिर वो जन्नत से नहीं निकाला जाएगा और जो जहन्नम में पहुंच गया वो जहन्नम में रहेगा हमेशा हमेशा की जिंदगी। ये 50-60 साल की जिंदगी है, इसका है जनाब वाला, इसको काउंट किया जा सकता है। मगर जन्नत की जिंदगी और जहन्नम की जिंदगी हजरत वो हमेशा हमेशा की जिंदगी, हमेशा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। उसको जनाब वाला ये नहीं कह सकते 60 साल या 70 साल। अब जनाब वाला वो जन्नत है, ये जहन्नम है। हम मुस्तफा की सुनो, आका फरमाते हैं सलासतुन ला यदखुलूना जन्नह, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह अल्लाह हुजूर की ज़बान, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। जन्नत ही तो है जिसके लिए इतनी कोशिश कर रहे हो तुम। अरे इन मौलवियों को पैसा दिया, इन इमामों को उम्रे करवा रहे हो। मुझे बड़ी खुशी हुई जब तुम जना मैंने ये सुना, हजरत मौलाना आबिद हुसैन साहब ने मुझे बताया कि यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह उलमा नवाज लोग हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, उलमा नवाज हैं, यकीनन जन्नत के हकदार हैं, उम्रे तक करा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस पूरे गाँव में खुशहालियाँ रखे, अल्लाह इस पूरे गाँव को अपना हिफ्ज़ व अमानत फरमाए। बहुत प्यारे लोग हो तुम, जन्नत में जाओगे, तुम्हें ये नेकियां जन्नत में लेके चली जाएंगी। इसलिए कि वो लोग, मैंने एक हदीस में पढ़ा है, पहले एक हदीस सुना दूं फिर बात आगे करूंगा। मैंने एक हदीस में पढ़ा है कि इधर जहन्नम की लाइन लगी है, इधर जन्नत की लाइन लगी हुई है। जन्नत की लाइन में एक मौलवी साहब खड़े हुए हैं, सीधे साधे भोले वाले मौलवी साहब खड़े हैं, बामल मौलवी साहब खड़े हैं। जहन्नम की लाइन में कल्लुआ और मलुआ खड़ा है, हजरत हाँ ये खड़ा है। ओ लोगों, अचानक मौलवी साहब पे इनकी नजर पड़ गई। जैसे ही नजर पड़ी, ये ब्लैक लाइन है, वो व्हाइट लाइन है, और ब्लैक लाइन वाले की नजर व्हाइट लाइन के मौलवी पे पड़ गई। तो जनाबे वाला ब्लैक लाइन वाला मौलवी को देखते ही बोला, अतारिफुनी,
ये मौलाना क्या आप मुझे पहचानते हो? तो मौलाना देखते ही रह गए, मौलाना देखते ही रह गए। तो उसने कहा कि जल्दी से बता दूं मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कौन हूँ। उसने सोचा अगर मैं देर करूंगा और लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आदेश हो जाए और फिर जहन्नम की तरफ पूरी लाइन ही सरक जाए। इसलिए बड़ी जल्दी में बोला अतारिफुनी, ए मौलाना क्या तुम मुझे पहचानते हो? मौलाना ने जैसे ही नजरें उठा के देखा तो ये फौरन ही बोला ए मौलाना अतई तो का बेवजूइन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला के दिया था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुझे एक बार वजू का पानी ला के दिया था। तो मौलाना बोले मुझे बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो ये कहने लगा, चित्ता कहने लगा, बुद्धा कहने लगा ए मौलाना आज अगर वो वजू का पानी मेरे किसी काम आ जाए तो मुझे आज इस ब्लैक लाइन से निकाल लो, इस काली लाइन से निकाल लो। तो मौलाना के हाथ उठ गए, आलिम बामल थे, हाथ उठ गए और हाथ उठा के अपने रब से बोले। हदीस पाक में आता फयशफअ लहू फयुशफ़अ लहू, हाथ उठे मौलवी साहब के और हाथ उठा के अपने रब से कहने लगे ए मेरे मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है, तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और इस आलिम का खिदमत करने वाला जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह तू अपना फजल फरमा दे और मुझे भी जन्नत भेज दे, मुझे अल्लाह अपना फजल फरमा दे और मेरे खिदमत गुजार को भी जन्नत भेज दे। निदा आई जनाब हादिवे गहवी से, मेरे रब ने इरशाद फरमाया फयशफ़अ लहू फयुशफ़अ लहू। हदीस पाक के अल्फाज है, मेरे रब ने इरशाद फरमाया ओ मेरे दीन के आलिम पकड़ ले इसका हाथ और जोर से बोलो। अरे मौलवियों को कपड़े बनाने वालों, तालिबे इल्मों के सरों पे अपने हाथ रखने वालों, तालिबे इल्मों की खिदमत करने वालों, नबी के मेहमानों को सीनों से लगाने वालों, मेरे मुस्तफा फरमाते इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने पकड़ ले इसका हाथ और ले जा अपने साथ जन्नत में। तू जहां जा रहा है अपने खिदमत गुजार को भी अपने साथ साथ लेके चला जा। सुभान अल्लाह। उम्रा कराने वालों बधाई हो तुम्हें, खिदमतें करने वालों कांग्रेचुलेशंस फॉर यू, बहुत बहुत मुबारक हो। ए लोगों यकीनन ये खिदमतें तुम्हारे काम आएंगी, मगर इन खिदमतों के काम आने से पहले एक जनाबे वाला इस हदीस पे जरूर गौर कर लेना। मेरे नबी फरमाते हैं सलातुल ला यदखुलूनल जन्नह, तीन लोग जन्नत में एंट्री नहीं करेंगे। किसी ने पूछा या मुस्तफा आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, वो तीन लोग कौन होंगे जो जन्नत में एंट्री नहीं कर पाएंगे? तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला जन्नत में एंट्री नहीं करेगा, शराबी जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। जनाबे वाला अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अगर किसी ने ऐसा ख्याल रखा हो तौबा कर लेना, दिल में ही कर लेना, इसी जलसे में कर लेना। रहमतों वाला अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारी माँ भी इतनी मोहब्बत नहीं करती जितना रब हमसे करता है। ओ लोगों माँ इतना प्यार कहाँ करती है जितनी अल्लाह की रहमतें हैं हमारे लिए। अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह हमारा डिफेंस फरमाता है, अल्लाह हमारा दिफा फरमाता है, उसकी रहमतें हमारे साथ रहती हैं। अल्लाह जल्ले वाला हर वक्त हर आन हर काम मेरा अल्लाह हमारी हिफाजत में है। तो वो अल्लाह बड़ी मोहब्बत पर रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह शान रहीमी के कुर्बान, उसकी शान करीमी के कुर्बान। बहरहाल लोगों जन्नत में नहीं जाएगा शराब पीने वाला। अगर किसी का ख्याल भटका हुआ हो, हर हाल में अल्लाह और रसूल पाक साहिबे लौला को गवाह बनाए, सच्ची तौबा कर ले,
ताकि अल्लाह की रहमतें रूठ न जाएं और जन्नत की एंट्री आसान हो जाए। शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह दूसरा आदमी कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा? इरशाद फरमाया वल आखोल वालिदै है, और अपनी माँ और अपने बाप को सताने वाला जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। अपनी माँ को कभी नहीं सताना, अपने बाप को कभी नहीं सताना। अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप कभी गुस्से में आ भी जाएं तो अपना आप मत खो देना, सरेंडर हो जाना, खामोश हो जाना, हाथ बांध लेना। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वो बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। इन्ना यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन माँ बाप में से कोई एक या दोनों के दोनों जब भी बूढ़े हो जाए फला तकुल लहुमा उफ, तो अपने माँ बाप से उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। माँ का कलेजा नहीं काटना, बाप को नहीं सताना जनाबे वाला। वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी उनसे बात करना नरम बोली में बात करना जनाबे वाला। मत कहना बुड्ढो क्या कह रहे हो, बुढ़िया ऐसे ही करती रहती है। आज बहुत सारे नौजवान 2 मिनट लेना चाहता हूँ, इजाजत तो बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है? माशाअल्लाह मजमा तो बहुत प्यारा मजमा है। ऐसे मजमे कभी कभी नसीब होते हैं। बिल्कुल जनाबे वाला आइसा, जैसे कि आइस लगा दिया, ऐसा जैसे कि जनाबे वाला बर्फ ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। हमारा पूरा मजमा, जनवरी का महीना है, चारों तरफ जनाबे वाला बर्फ की वर्षा हो रही है, शीतलहर चल रही है। इसके बावजूद यहाँ मुस्तफ़ा की मोहब्बत की गर्मी ही गर्मी दिखाई दे रही है। क्या वफा है, क्या इश्क है, कुर्बान तुम्हारी इश्क, तुम्हारे वफाए रसूल के जज्बे के ओ लोगों। ऐसे मजमे कभी कभी मिलते हैं। मेरा जी चाहता 5-10 मिनट कुछ ज्यादा ही ले लो तुम्हारे। बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें दे, अल्लाह तुम्हारी ज़बानों में रहमतें बरसाए, अल्लाह तुम्हारी ज़बानों पे, अल्लाह तुम्हारे वजूदों पे, अल्लाह तुम्हारे घरों में, तुम्हारी आलों और तुम्हारी नस्लों में खूब खूब बरकतें दे, खुशहालियां हरियालियां दे, सब्जियां दे, शादाबियां दे, और जलसे की बरकतें मौला ताला तुम्हें दोनों जहान में अता फरमाए। बहुत खुश नसीब है इंतजामिया कमेटी, खास तौर से ये सदर साहब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। मैंने तो आते ही कहा था जवान सदर है, बात कुछ अलग ही होगी, और माशाअल्लाह अलग ही निकली। हमें तो पूरी जिंदगी हो गई यही काम करते करते, मगर जनाबे वाला जो बरकत जलसे यहाँ देख रहे हैं बहुत कम जलसों में नजर आती है ऐसी बरकत सुभान अल्लाह। अपनी बीवियों की वजह से माओं को मारते हैं लोग, सीना जलता है, कलेजा कटता है, आंखों आंखें खून के आंसू होती हैं। क्या हो गया मेरी मिल्लत के जवान को? बीवी को कहता आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, और अम्मा को पांव तले रखता है जनाबे वाला। अम्मा की ऊंची आवाज पसंद नहीं है। वो लोगों में ये कहता हूँ अपनी तकरीर में, बीवियों से मोहब्बत जरूर करो, बीवियां मारने पीटने की चीज नहीं है, बीवियों को सीने से लगाओ, बीवियों से प्यार करो। बीवियां फूल हैं, उन्हें सूंघा करो, बीवियों को सीने से लगाओ। मगर मेरी मिल्लत के नौजवानों, बीवियां अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की 1 करोड़ बार कसम खा के हम कहते हैं, अगर बीवियां सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की कसम माँ वो नेमत है जो सर पे बैठाने की चीज है। वो जनाब वाला माँ क्या है? माँ रहमतों का आसमान है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। माँ रहमतों का साहिवान है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अल्लाह की नेमत गैर मुतरक्कबा है। माँ जनाबे वाला एक शेल्टर है, माँ खुदा की कसम एक महफूज छत है जो अल्लाह ने हमारे सरों पर। न माँ का दिल दुखाना, न बाप का कलेजा काटना। जिन लोगों ने माँ को सताया वो जनाब दुनिया में भी अच्छे न रहे और आखिरत में भी रुसवा हो गए। बाप जन्नत वाला जन्नत का दरवाजा है। तो माँ के बारे में मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत बिलाशुबा माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत। अगर जन्नत चाहिए
توجہ. ارے اگر جنت چاہیے تو ماں سے پیار کرو, ماں سے محبت کرو. آگے بڑھتا ہوں, توجہ رکھو. پوچھا سرکار یہ تیسرا کون ہے؟ یہ بات بھی ذرا سننے سے تعلق رکھتی ہے. وہ دو ہو گئے, ایک شرابی ہو گیا اور ایک جناب والا ماں باپ کا نافرمان ہو گیا, اور ایک سرکار نے فرمایا اور تیسرا وہ ہے جو جنت میں انٹری نہیں کرے گا. وہ کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں دیوس. اور تیسرا وہ ہے, تیسرا وہ ہے, برا مت ماننا, تیسرا وہ ہے جس کی بیوی بازار بازار گھوم رہی ہے, جس کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے, جس کی ٹی وی ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے. ماں بہنیں بھی کافی بڑی تعداد میں, یہ تو اچھے لوگ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو بہت ہی بڑھیا لوگ ہیں, یہ تو کہیں گھومنے جاتی نہیں ہوں گی, بہت بھولی ہیں, بڑی سیدھی ہیں یہاں کی عورتیں. میں بات جناب والا, میں بات ادھر ادھر سب کی کر رہا ہوں, تمہاری پرسنلی تمہاری نہیں کر رہا ہوں, تم برا مت ماننا. جناب والا ہاں ہاں وہ عورتیں جو آوارہ گھومتی ہوں, اس کا آدمی جنت میں انٹری نہیں کرے گا. روکو ان عورتوں کو, کنٹرول نہ کرو ان عورتوں کو. وہ کہہ رہی ہیں ڈھکیا جا رہے ہیں اور پہنچ گئی کھیا. روکو کنٹرول کرو ان عورتوں کو. وہ کہہ رہی ہیں جا رہے ہیں رامپور, پہنچ گئی رامپور. ارے ایسی عورتوں کو روکا دو, ان کی وجہ سے جنت گئی, ان عورتوں کی وجہ سے جنت گئی, ان بیٹوں کی وجہ سے جنت گئی, ان مالوں کی وجہ سے جنت گئی. یہ مالوں کے نشے جنت چلی گئی. وہ لوگوں, یہ تم ہو جن کے پاس روپیہ نہیں روپلی ہے, ایک عثمان غنی ہے. ایسا پیسہ ایسا پیسہ ایسا پیسہ ایسا پیسہ, ٹاٹا ختم, کرنٹ اکاؤنٹ ختم, باٹا ختم, کرنٹ اکاؤنٹ ختم, ارلا ختم, کرنٹ اکاؤنٹ ختم, برلا ختم, کرنٹ اکاؤنٹ ختم. مگر دنیا کا پہلا سیٹ ہے کہ جناب پردہ فرمانے کے بعد بھی 1300 سال ہو گئے لیٹے ہوئے, 1300 سال ہو گئے آرام فرماتے ہوئے, اس کے باوجود اللہ کی قسم 1300 سال کے بعد بھی, خدا کی قسم دنیا کا پہلا سیٹ ہے کہ 1300 سال کے بعد بھی سعودی عرب کی میونسپلٹی میں اس کا کرنٹ اکاؤنٹ چل رہا ہے. ایسا سیٹ, ارے ایسا سیٹ کرنٹ اکاؤنٹ چل رہا ہے جس کا آج بھی دیکھا ٹاٹا ختم, کرنٹ اکاؤنٹ ختم, ڈاٹا ختم, کرنٹ اکاؤنٹ. مگر عثمان جناب والا پردے میں ہے, مگر عثمان کا کرنٹ اکاؤنٹ اویلیبل. آ گئے مسجد میں, چھت دیکھی, چھپر دیکھا, مسکرانے لگے. سمپل لائف, سمپل کپڑے. ہم اترا رہے ہیں, ہماری عورتیں اترا رہے, 5000 کا لونگی, میں تو 10,000 کا لونگی. ہر گھر میں جھگڑے ہیں, مجھے ملا ہی کیا ہے, مجھے ملا ہی کیا ہے اس گھر میں, مجھے ملا ہی کیا ہے. او ناشکری عورت, اصلاح معاشرہ کی بات ہے, اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں او لوگوں, اگر مولانا ایوب صاحب, مولانا رئیس القادری صاحب اور مولانا حافظ صاحب, حسان بھائی صاحب اور میرے باپ سید ریحان میاں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں اگر سماج کی اصلاح چاہیے, صدر صاحب ریفارمیشن آف سوسائٹی کی اگر بات کرتے ہو تو میری طرف توجہ کرو. اگر سماج کی اصلاح کی بات کرتے ہو تو میں عمران حنفی پورے ہوش میں کہنا چاہتا ہوں, اگر سماج کو اچھا کرنا چاہتے ہو تو ایک عورت کو اچھا کر لو. اگر عورت اچھی ہو گئی تو سارا سماج اچھا ہو گیا. اگر ایک عورت اچھی ہو گئی تو سارا سماج اچھا ہو گیا, کیونکہ عورت سماج کا دل ہے, اور دل اچھا تو پوری باڈی اچھی.
दिल गंदा तो पूरी बॉडी गंदी। दिल अच्छा है तो हाथ अच्छा, दिल अच्छा तो आंख अच्छी, दिल अच्छा तो कान अच्छा, और दिल गंदा तो कान भी गंदा, आंख भी गंदी। तवज्जो है? इसीलिए पर्दा इसका है, आंख का नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही, जो दिल ही मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज जनाबे वाला मुअल्ला सदवार पर्दों की हालत है बदल गई। बाहर क्या हम कुछ और कहना चाहते थे, इस पॉइंट से जरा इधर आना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सुन्नियों, अगर समाज की इस्लाह चाहिए तो एक औरत को अच्छा कर बहुत बड़ी चादर में बैठी है, वो सहेंगी जरूर, वो कहेंगी जरूर, मगर जनाब क्या कर लेंगी, ज्यादा से ज्यादा इतना कि फिर नहीं आने देंगी। अरे बताने देना, मगर सच्चाई है, रियलिटी है, फैक्ट है कि औरत दिल है समाज का, इसलिए कि औरत ही माँ होती है और माँ समाज का दिल। माँ अच्छी सब अच्छा, और माँ अच्छी नहीं तो कुछ भी, माँ अच्छी नहीं तो कुछ भी। माँ नमाज़ी तो बेटा नमाज़ी है कहीं मामा, आवेदा बेटा आवेदा कहीं मामा, साजिदा बेटा साजिदा कहीं मामा, माँ तहज्जुद गुज़ार बेटा आबिद शब ज़िंदादार। नहीं समझ में आ रही है, ये कहना चाहता हूँ माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आज़म होता है। माँ ज़ैनब होती है बेटा ओनो मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आदम होता है। माँ उम्मुल वरा होती है वो छठी वाला ख्वाजा, वो 6 रजब वाला ख्वाजा। ये रजब का महीना है, ख्वाजा का उर्स चल रहा है, हिंदुस्तान का शहंशाह 800 साल हो गए। जोर जोर से सिंहासन बदले, कुर्सियां बदली, इख्तिदार बदले, सत्ते बदले, अत्ते बदले, लत्ते बदले, सब कुछ बदल गया, मगर मेरा ख्वाजा कल भी राजा, मेरा ख्वाजा कल भी राजा, मेरा ख्वाजा आज भी राजा, तब तक हिंदुस्तान सलामत है। मेरा ख्वाजा का, मेरे ख्वाजा का सेहरा सलामत है। दूल्हा है ख्वाजा, राजा है ख्वाजा। माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है। माँ उम्मुल वरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ वो मलकपुर वालों, मिलक वालों, मलकपुर वालों, सेमरी वालों, मलकपुर सेमरी वालों, मलकपुर का नाम इसलिए याद है कि मेरे गांव का नाम भी मलकपुर ही है। फतेहपुर मलकपुर और ये सेमरी मलकपुर। जरा जोर से, अरे कैसे हो तुम माशाअल्लाह, क्या मोहब्बत है तुम्हें जलसों से, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आदम होता। आदम इकबाल को सुना, बहुत अच्छे शायर हैं, अच्छी आवाज अल्लाह ने दी है। एक मेरे साथ भी हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, नफीस भाई। एक नात मेरे बाद उनकी पढ़वा दी है आदम इकबाल से पहले, और फिर आदम इकबाल का तो खैर जवाब ही नहीं है। आदम इकबाल ने क्या पीसना क्या छानना, वो तो ठहरे। नफीस अख्तर हबीबी को एक नात पढ़वा दी। टाइम ज्यादा नहीं हो रहा है। माँ जनाब पड़ेगा माँ नमाजी, बेटा नमाजियों का इमाम, मेरी माँ और बहनों, इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल करो, हिसाब लो, हिसाब लो, एहतसाब करो। चंद सांसें हैं, जिंदगी के चंद दिन हैं, चंद सांसें हैं, गनीमत जानो। आगे बढ़ता हूँ, मैं कहने रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो।
تو یہی ماں جب راتوں کو تہجد پڑھ پڑھ کے اپنے لال کو دودھ پلاتی ہے تو یہی لال آگے چل کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا کا روپ دھارن کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہی ماں قرآن کی لونیاں پڑھ پڑھ کے سلا دے اور درود شریف پڑھ پڑھ کے اٹھا دے تو یہی بیٹا آگے چل کے زمانے میں مفتی اعظم عالم اسلام بنتا ہوا نظر آتا ہے. ماں پر ڈیپینڈ ہے ان سماجوں کی کہانی. ماں اگر اچھی ہے تو سارا سماج اچھا ہے. ہر گھر میں ماں ہے اس لیے ماں کو اچھا کرو سارا سماج اچھا ہو جائے. سارا سماج. میں کہنا چاہتا تھا جناب والا تین وہ ہیں جو جنت میں انٹری نہیں کریں گے. حضرت محترم یہ میرا عثمان غنی ہے. سن لو پوری بات. نوجوانوں ادھر دیکھو, کمیٹی والوں خوش رہو, ادھر دیکھو. اتنا پیسہ مگر کیا کیا انہوں نے؟ چھت دیکھی, مسکرائے. کوئی ساتھ پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ قریب میں آئے, آ کے بولے حضور بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کو, آپ نے وضو بنایا, مسجد میں آئے, چھت دیکھی, مسکرائے. آقا اکیلے مسکرائے, کیا بات ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں سننا چاہتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ اتنا بڑا سیٹ کہ آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ چل رہا, وہ کہہ رہا ہے جاننا چاہتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ ہمارے تمہارے پاس تو روپلی ہے, روپلی. تو جناب والا ہمارے مزاجوں کا پتہ نہیں ہے, ایسا لگتا ہے جیسے آسمانوں پر ہیں. کیوں مسکرائے؟ کہ جاننا چاہتے ہو میں کیوں مسکرائے؟ بولے جی سرکار. وہ جملہ سنو اور ایمان تازہ کرو, ایمان بھی تازہ کرو اور لائف کو بھی چینج کرو, مانسکتا بھی بدلو, ویو پوائنٹ بھی چینج کرو. فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ بولے جی سرکار. تو ارشاد فرمایا, جملہ سنو, جملہ میری طرف سے, میری طرف توجہ کرو اور یہ سینٹنس غور سے سنو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سرکار کیوں مسکرائے؟ بولے جاننا چاہتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ بولے جی سرکار. تو ارشاد, یہ جملہ سن لینا سمجھ میں آ جائے گا. ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم. فرماتے مجھے نہیں معلوم وہ کیوں مسکرائے تھے, مجھے نہیں معلوم وہ کیوں مسکرائے تھے, مگر ایک بار اس چھت کو دیکھ کے میرے نبی مسکرائے تھے. تو آج میں نے بھی سوچا کیوں نہ چھت کو دیکھ لوں, مسکرا دوں کہ حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے. اتنا بڑا مالدار سنتوں کی بات کر رہا ہے, اتنا بڑا سیٹ سنتوں کی بات کر رہا ہے, اور ہم پہ کچھ بھی نہیں, قلاش ہیں, مفلس ہیں, نہ جناب والا نہ ادھر کے نہ ادھر کے, کچھ ہے نہیں. مگر ہماری سوچوں کے دائرے دیکھو, ہمارے کرتوت دیکھو, ہماری جفائیں دیکھو, ہماری بے وفائیاں دیکھو. حضرات محترم ہوش میں آؤ لوگوں, ہوش میں, اور اللہ کو یاد کرو, اللہ کو جس اللہ نے انقلاب بپا کر دیا, جس اللہ نے جناب والا تمہیں کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا, جس اللہ نے زمینوں سے اٹھایا آسمان تک پہنچایا, جس اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے جہنم سے بچایا, جس اللہ نے جناب آدم زادوں کو انسان بنا ڈالا حضور کے ذریعے, ایک ارب نے آدمی کا بول والا کر دیا, خاک کے ذروں کو حمد و ثریا کر دیا, اور خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, جس اللہ نے پریورتن ایسا جناب والا ہماری زندگیوں میں حضور کو بھیج کر کیا کہ آج جناب والا مولا عز و جل کے شکر گزار ہے کہ اللہ تو نے اپنا رسول بھیج دیا اور ہمیں جانوروں کی دنیا سے بچا کے انسانوں کی دنیا عطا فرما دی. جناب والا جہنم سے بچا کے جنتی بنا ڈالا. اس لیے لوگ اللہ کے احسان کو یاد کرو, وہی اللہ دیتا ہے, وہی اللہ لیتا ہے. اگر ناراض ہو جائے, اس کی رحمت روٹ جائے جناب والا, تو خدا کی قسم کچھ بھی نہ بچے ہمارے پاس, تو تم کیا کر لو گے؟ جناب والا ان آنکھوں کو دیکھو کیا قیمتی چیز ہے.
हजरात समझो, एक अंधे को देख के समझो कितनी बड़ी नेमत है यहाँ, एक बहरे को देख के समझो कान कितनी बड़ी दौलत है, एक जिसके पास पाँव ना हो जनाबे वाला उसको देख के महसूस करो कि हमें अल्लाह ने कैसे नवाजा है। हजरात मोहतरम पूरे वजूद पे गौर करो, ये जनाब रगों का नेटवर्क, पूरी दुनिया के डॉक्टर और पूरी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर भी ये रगों का नेटवर्क नहीं बना पाएंगे जैसा नेटवर्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मगर फिर भी तुम क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ लो नहीं लगाते? क्या तुम खुशहाल होते हो तो अल्लाह को याद नहीं करते? बीमारियों में ये अल्लाह याद आता है, मुसीबतों में ये अल्लाह याद आता है? ना ना ना, मुसीबत आए तो अल्लाह अल्लाह, जनाबे वाला खुशहाली आए तो अल्लाह अल्लाह, हर हाल में अल्लाह अल्लाह। नमाज़ें पढ़ो उसके लिए, रोजे रखो उसके लिए, एहसान मानो उसका, शुक्रिया अदा करो हर टाइम उसका। कितनी बलाएं तो आने से पहले चली जाती हैं। जब जनाबे वाला दुनिया तुम पे यूरिश करती है, देखा नहीं अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फवक्तन किस तरह से तुम्हारा दिफा करता है। बहरहाल अगर मैं तफसील में जाऊं टाइम बहुत लगेगा, मगर जाते जाते जनाब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के प्यारे रसूल जो सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए, उनका जिक्र कर दूं थोड़ी देर, बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत का जनाबे वाला जिक्र करके अपने सीनों को रोशनी देते हैं और तुम्हारे सीनों को भी जनाब सआदत का सामान है मुस्तफ़ा का जिक्र करना। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और नबी का जिक्र करते रहो। जैसे तुमने ये जलसा सजाया है मुस्तफ़ा जान रहमत का चर्चा भी करते रहो। कौन मुस्तफ़ा? ये कह रहे थे हसन भाई अभी तुम सोचो कैसे है मुस्तफ़ा, तुम सोचो कैसे है, ऐसे है मुस्तफ़ा जनाबे वाला जब वो धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए तो खुदा की कसम जमाने में चमक और अजब का नूर फैल गया। जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए धरती के पर्दे पे तो जनाब मुस्तफ़ा के मान सम्मान में अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। नबी के आने से पहले दुनिया में इल्म का उजाला भी नहीं फैलाया था, नबी आ गए और कैसी शान के साथ आए तुमने देखा। आओ सुनो 5 मिनट अपने नबी का बयान सुनो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जब वो आए हैं धरती के पर्दे पे जनाब वाला, वो इकलौते हैं, उनकी माँ का बयान है कि जब मेरा बेटा मेरा लख्ते जिगर जमीन के पर्दे पे तशरीफ लाया तो वो मुस्कुराता हुआ तशरीफ लाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए थे पैगम्बर, दुनिया रोती हुई आई, तुम्हारे नबी मुस्कुराते हुए आए, क्योंकि जमाने को खबर है डॉक्टर कभी रोता नहीं है, डॉक्टर हमेशा मुस्कुराता रहता है। डोंट वरी, घबराओ मत कहता रहता है। मुस्तफ़ा जमाने के हकीम बन के आए, मुस्कुराते हुए आए। जब वो आए ऐसा नूर का तड़का हुआ। अम्मी जान का बयान है, सैयदा अम्मी जान मुस्तफ़ा की अम्मी जान का बयान है, हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं जब मेरा नूर नज़र धरती के पर्दे पे आया, नूर का ऐसा तड़का हुआ कि शाम के महल अपनी आंखों से देख लिए। जब मुस्तफ़ा जान रहमत धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए, 3 झंडे अल्लाह ने जनाब हज़रत जिब्राइल के जरिए लहराए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत बोले सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले देवा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस बेतनाही से है वही, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ऐसा इख्तियार लेके एजाज देखो, पालने में सूरज चांद को अपनी उंगलियों पे घुमा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत बोले चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया कि क़यामत तक जितनी भी चीजें होने वाली थी, कायनुन मा हुआ कायनुन, जो कुछ होने वाला था अल्लाह ने सबका इल्म हुजूर को अता फरमा दिया। आला हजरत बोले और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफ़ा को ऐसा पावर दिया। एक हदीस जरा पावर की भी सुना दो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। चांद के तो 2 टुकड़े किए ही किए, हदीस बड़ी मशहूर है, मगर एक हदीस जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के इख्तियार से मुताल्लिक 1 मिनट में और अर्ज कर दूं, तुम बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह, तो फिर मैं बताऊं शान वाला है हमारा नबी। झूठ बोलते हैं देवबंद वाले, झूठ बोलते हैं सर फिरे लोग कि मुस्तफ़ा
मुस्तफा जनाबे वाला इनकी तरह है। और ये शान है। एक बेईमान आया मेरे नबी से आके कहता है मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता है मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता है सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता है ये बताओ तुम अल्लाह के नबी हो? इरशाद फरमाया मैं नबियों का इमाम हूँ, मैं रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो, अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे, तो कोई निशानी दिखाओ, कोई पावर दिखाओ। तो मेरे मुस्तफा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया मेरे पास है ही नहीं, पावर दिखाऊं क्या? बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया वो पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत के जलवे देखने वाले, मादा तुरी दो मुझसे मुझे ये बता दो तू देखना क्या चाहता है, तू क्या देखना चाहता है? हजरत वो हैरान रह गया कि ये तो मुझे फुल पावर दे रहे हैं, इनसे कहूँ तो क्या कहूँ? बैठे बैठे एक योजना बना डाली, एक प्लान बना डाला। कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे अगर सच्चे नबी हो, और से कहा बस यही हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, इंतजार की तुम्हारी घड़ियां खत्म हो जाएंगी। तुम मुझसे जुदा, मैं तुमसे जुदा, तुम मुझे अलविदा कहो, मैं तुम्हें कहूं। इस हदीस को सुनो, मजा आ गया तुमसे बात करके। बातें करने की बहुत है मगर इस्लाह मुआशरा का उन्वान इतना जनाबे वाला ब्रॉड और इतना वसी मैदान है कि इस मौजू पर अगर पूरी रात भी तकरीर होती रहेगी तो तकरीर खत्म नहीं होगी, क्योंकि मौजू ही कुछ ऐसा है जनाब वाला। मुस्तफा जान रहमत के प्यारे प्यारे गुलामों बैठे बैठे योजना बना डाली। कहने लगा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे तो एक काम करो, कहा बताओ? तो कहने लगा उस पेड़ को बुला दो, उस पेड़ को यहाँ बुला दो। अब पेड़ आ जाएगा क्या? पेड़ को बुला दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबरे इस्लाम ने बुलाया है। अरे ओ बराबर के सुन्नियों, उधर जनाबे वाला वो गया पेड़ के पास और पेड़ से जाके बोला अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदूका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले मुस्तफा जान रहमत की जबान कैसी है। जैसे उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने बुला रहे बाहर बाहर बुला रहे। हदीस में आता फहतज़ यमीना व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुबर्रतन जुज़ूरुहु, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए, ऐसा है तुम्हारा नबी। जोर से बोलो, जमीन का राजा, जमान का राजा, मकीन का राजा, मकान का राजा, आसमान का राजा, सारे जहान का राजा रब है। जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है और निजाम तेरा है। बरेली वाले कहे मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। जन्नत बनाई अल्लाह ने, फरिश्तों से फरमाया जन्नत के मेन गेट पे मेरे नबी का नाम लिख दो, जन्नत के मेन गेट पे मेरे नबी का नाम लिख दो। जरा जोर से, अरे जिसका मकान उसी का तो नाम। जन्नत बनाई अल्लाह ने और
فرمایا جنت کے مین گیٹ میں میرے نبی کا نام لکھ دو جناب والے. کیوں؟ نبی کا نام لکھ دیا. بڑے موٹے موٹے جناب والے اندر فرشتوں نے حضور کا نام جنت کے مین گیٹ پہ. میں نے کہا مولا جنت تو نے بنائی تو ندائی جنت تاکہ زمانے کو خبر ہو جائے کہ جنت اللہ نے بنائی. جنت بنانے والا اللہ ہے, جنت کا خالق اللہ ہے, مگر جنت کا مالک محمد رسول اللہ ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, منافق دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, منافق دور ہو. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, سارا زمانہ ان کا ہے. ایسا نبی دیا ہے تمہیں, اللہ کو پہچانو, احسان یاد کرو, اللہ کے انعام یاد کرو کہ اللہ نے کیسا احسان کیا. انسان بنایا, نبی کا غلام بنایا, اور محمد الرسول اللہ جیسا رسول تمہیں عطا فرمایا. جسے اپنے لیے چنا وہ تمہارے حوالے فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین. کتنا بڑا احسان ہے ہمارا ایمان والوں پر کہ چنا تھا ہم نے اپنے لیے, سیلیکٹ کیا تھا اپنے لیے, چوائس کیا تھا اپنے لیے. بریلی والے بولے ذات ہوئی انتخاب, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, اور نام ہوا مصطفیٰ. تم پہ کرو رو دھرو. اس لیے لوگوں اللہ کو یاد کرو, اللہ کو پہچانو. حضرات اللہ عز و جل کے احسان کو پہچانو. غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے, غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو. نہ کوئی نشہ, نہ کوئی عشاء, نہ کوئی شراب, نہ کوئی جوا. 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو, پتہ نہیں کون سی ٹھوکر پہ تم نکل جائے. اے لوگوں ہمیشہ باوضو رہو, پتہ نہیں کون سی سانس کی, کون سے وقت سانس کی ڈور ٹوٹ جائے. حضرات محترم نیکیاں کرتے رہو, دین کے جھنڈے اٹھاتے رہو, علم مانوتا کا بلند کرتے رہو. بڑے بوڑھے ہو تو بچوں سے پیار کرتے رہو, اور چھوٹے ہو تو بڑوں کی عزت کرتے رہو. اولادیں ہو تو ماں باپ کو سروں پہ بٹھاتے رہو, اور بھائی ہو تو بھائی کو سینے سے لگاتے رہو. پارٹی بندیاں نہیں کرنا, سیاست بازیاں نہیں کرنا, پردھانیوں کے چکر میں اپنے بھائیوں کو مت چھوڑ دینا. نہ اردھان کام آئے گا, نہ پردھان, نہ کوئی ووٹ اور نہ کوئی مہر. اے لوگوں اگر کوئی کام آئے گا تو اللہ کا فضل اور رسول اللہ کی عطا ہی کام آ سکتی ہے بس. اس لیے اردھانیوں پردھانیوں کے چکر میں بھائیوں کو مت چھوڑ دینا. وہ پیار پیدا کرو جس پیار کو اللہ نے تمہارے اندر جناب والا, جو پیار اللہ کی ذات, اللہ کی مشیت کو مطلوب ہے, جو پیار مصطفیٰ کی ذات کو محبوب ہے. میرا اللہ فرماتا قرآن شریف میں انما المؤمنون اخوہ, ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. میرے زور سے کہو سبحان اللہ. یہ پارٹی بندی کیا, یہ پارٹی بندی کیا, ایمان والے بھائی بھائی ہیں, ایمان والے بھائی بھائی ہیں. یہ اردھانی پردھانی کیا, یہ تیلی انصاری اور سلمانی اور عثمانی اور منصوری کیا, یہ جناب والا یہ ترک پٹھان مرزا مغل افغان کیا, تم آپس میں بھائی بھائی ہو. مصطفیٰ فرماتے میں جاہلیت کی ساری رسموں کو پاؤں کے تلے رونتا ہوں. ذرا دور سے کہو سبحان اللہ. ساری دیواریں تعصب کی, ساری دیواریں تعصب کی خدا کی قسم مصطفیٰ نے گرا دی, اور ساری کھائیاں انات کی میرے مصطفیٰ نے پاٹ دی. تم آپس میں بھائی بھائی ہو. نہ تمہارے درمیان سیاست آئے, نہ راجنیتی کا ہوا, تمہارے درمیان تو بس مصطفیٰ ہو, مصطفیٰ کے پیغام ہو. قرآن شریف پڑھو اور جناب قرآن شریف پہ عمل کرتے رہو. اللہ نے بڑا احسان کیا کہ تمہیں مسلمان بنایا, اللہ نے احسان کیا کہ نبی بھیجا, اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں اس بھلیے میں پیدا فرمایا, اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت عطا کی, اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں جناب مصطفیٰ کا غلام بنایا. کی محمد سے وفا, تم نے تو ہم تیرے ہیں, اور یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. اگر کھویا ہوا وقار و مان سمان چاہیے تو اللہ عز و جل کی رحمت کو جناب والا راضی کرتے رہو. وہ اللہ کی رحمت راضی ہے تو ہم سب دونوں جہان میں خوشحال ہیں, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرات میں نے تقریر کی, ٹائم ہو گیا, زیادہ واقعات بھی آپ کو سنا نہ سکا, کسی موقع پہ انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ, یہ
माशाअल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है। हजरत फरमा रहे हैं कि 2 बच्चों की दस्तार भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे यहाँ मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह नबी के मेहमान हैं। 2 हुफ़ाज़ किराम के सरों पे इंशाअल्लाह अभी आप देखेंगे आलिमों के सरों से, आलिमों के हाथों से ताज ज़र्रीन सजाया जाएगा। मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग। ऐसे ही जनाबे वाला दीपक जलाते रहो, ऐसे ही दियों में तेल डालते रहो, इन मदरसों को ऐसे ही चलाते रहो। मदरसों की जड़ें जन्नत में हैं और मदरसों के शजरे नसब सीधे जन्नत से मिलते हैं। और ये मदरसों में पढ़ने वाले नबी के मेहमान हैं, हजरत मोहतरम नबी के मेहमान, और ये मदरसे नबी के घर हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जिस अल्लाह ने हमें नबी दिया, अगर हम नबी का मान सम्मान और नबी का रेस्पेक्ट करते हैं तो यकीनन नबी के घर का भी रेस्पेक्ट करेंगे। तो उसी नजर से मदरसों को देखो, मस्जिदों से मोहब्बत करते रहो और मदरसों को सीनों से लगाए रखो। इंशाअल्लाह दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। आज के जलसे में खास तौर से आपको ये समझना है कि दुनिया चंद रोज की है, बस अल्लाह को याद करते रहो। अल्लाह राजी है तो जनाबे वाला सारा का सारा अच्छा है, और अल्लाह नाराज है तो कुछ भी जनाबे वाला अच्छा नहीं है। इसलिए मौला को राजी करो और मौला के कहर को दावत मत दो। पूरी तकरीर में कहीं कोई सफ़्फ़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता है वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अताअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला का इनाम याद करो। पूरी आयत सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ये है पूरी आयत। जनाबे वाला इस कुरान शरीफ को भी पढ़ा करो और इन आयतों को भी समझा करो। और खुतबे में मैंने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इसमें जोड़ दिया था, वो यहाँ नहीं है, बल्कि आयत यूं है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, तुम्हारे जलसों को, तुम्हारी कमेटी को, तुम्हारे इमामों और तुम्हारे इन तालिबे इल्मों को और इन मदरसों को और तुम्हारे इन ज़र्रीन और सुनहरे कारनामों को। थोड़ी बहुत निगेटिविटी कहीं कहीं है, अपने इन जवानों को समझाओ, उन्हें राह रास्ते लाओ और सच्चे इंसान बनो, सच्चे मुसलमान बनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब नफीस अख्तर साहब की एक नात सुन लो जनाबे वाला, फिर दस्तार होगी। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, ये मेरे साथ आए थे, अच्छे शायर हैं, थोड़ा मोहब्बत से ही सुन लियो। आ जाओ भाई नफीस अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, हजरत नफीस अख्तर हबीबी साहिब किबला। नारे तकबीर। दे दो ना साहब।